کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے. ان کو نہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست. ٹھیک ہے. وہ کہندے نے جڑیاں دا پتہ میدان چ لگدا پیڑے چ لگدا. ٹھیک ہے جی. جس دن انہاں دل ہوئے اور بڑی دور ہی گل ہے ساڈے تک تاں کوئی ساڈے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے تے پھر اس دن گل ہوئے گی. یہ تو بڑی دور دی گل. وہ کہتے ہیں کہ یہ انجینئر صاحب جو کچھ کرتے ہیں ویوز کے لیے کرتے ہیں. وہ تو میں نے جتنا بول دیا اتنا ہی کافی ہے, اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس دن اسے قابل سمجھوں گا جس دن یہ میرے سامنے بیٹھیں گے. جڑیاں دا میدان بھی پتہ لگتا ہے. ان کا جو مرد ہوتے ہیں نا ان کا پتہ چلتا ہے جب میدان میں اترتے ہیں. تو میں اسے اس وقت مانوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھے گا. تو بال آنی ہے میرے نال سامنے بیٹھے گا. بھائی علمی بات کر رہے ہیں, علمی جواب دے. تو بیٹھ کے پوڈ کاسٹ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کر جو تیرا کام ہے, یا جواب دے کہ کنہوں نے کتابیں چھاپی, کنہوں نے یہ حرام کی کمائیاں کھائیں, کنہوں نے اس کے حق میں مناظرے لڑے. یہ میرے سامنے بٹھا دو. اچھا یہ وہ بات صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ وہ سیکورٹی کی وجہ سے نہیں نکلے گا, تو یہ ایک کمزور مرغے کی ٹانگ انہوں نے پکڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ بس یہ بات کریں گے تو ہم اسے بتا دیں گے. اس کے بعد آپ سمجھ لیں ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. ان کے پاس وہی اعتراض ہے جو ان کا اعتراض میں اس حوالے سے ختم نہیں کر سکتا تھا, لیکن آج میں وہ بھی شوق پورا کر دوں گا انشاءاللہ. ایوی نہیں میں کلیجی پگڑی پائی تھے آج ریڈ بیک گراؤنڈ پیچھے لایا, تب یہ صاف کرنا میں انشاءاللہ. تو اس قسم کے بہانے کر کے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ویوز کے لیے کر رہا ہے. اچھا کل تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو ان کے بابوں کی قبروں کے اوپر رش ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے. یہی کہتے تھے نا. تو آج جب ہمارے ویوز آتے ہیں, تمہارے سارے بریلویوں کے ملا کے اتنے ویوز نہیں جتنی ہماری ویڈیوز کے ہوتے ہیں یا ہمارے اسٹوڈنٹس کے چینل کے, آج یہ جو رش ہے یہ بزرگی کی دلیل نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ویوز کوئی دلیل نہیں ہوتے, علمی بات ہونی چاہیے. آئے ہو نا دھاڑ گلے اور میں ان کو اس وقت قابل سمجھوں گا جب یہ میرے سامنے بیٹھ جائیں گے. اور جڑیاں دا میدان بھی پتہ لگتا ہے, مردوں کا پتہ چلتا ہے جب وہ میدان میں اترے. تو مجھے سامنے بٹھانے سے اگر میرے فیض سے آپ کو کچھ نصیب ہو جس کی وجہ سے آپ چشتی رسول اللہ اور باقی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر سکیں تو بالکل ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ انجینئر صاحب کا فیض جب پہنچے گا نا سامنے بیٹھ کے تو فیض کے چشموں سے ہمیں علمی جوابات رواں ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر تو میں سامنے بیٹھتا ہوں. سامنے بیٹھنے سے کیا لینا دینا. پھر دوسری بات, باقی فرقوں والوں کو تم سامنے بٹھاتے ہو. آج تک بریلوی اکٹھے ہو کر جو بندیوں کے مدرسے کے باہر گئے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا احکام شریعت میں, اور ملفوظات اعلیٰ حضرت میں تمہاری مساجد کو کافروں کی مسجدیں کہا ہے, حالانکہ کافروں کی عبادت گاہیں کہنا چاہیے تھا. یہ اعلیٰ حضرت کی غلطی ہے. تو ہم تمہیں شہادت کے رتبے پر پہنچانے کے لیے آگے سامنے بیٹھو. آپس میں یہ ویڈیوز میں باتیں کرتے ہیں, میرے لیے کہتے ہیں سامنے آ کے بیٹھو. یہاں آ کے دنگا فساد کرتے ہیں. آج تک کسی مزار پہ جا کے انہوں نے سجدے کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں وہاں زبردستی روکنے کی کوشش کی. وہاں جو بے پردہ عورتیں ہیں اور وہاں جو بے حیائی کا اڈا بنا ہوا ہے, جو وہاں پر چرس اور ہیروئن اور نشاور چیزیں بک رہی ہیں, انہیں روکنے کے لیے کبھی کسی مولوی نے کوئی دھرنا نہیں دیا. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ سیدھا یہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں آؤ ادھر, جیل میں آؤ گے سیدھا جیل جاؤ گے. جیم نال جیلم تے جیم نال جیل, اور جیم سے جنت بھی ہے اگر علم دین کے راستے پر آئے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے, جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. اور اگر بدنیتی کے ساتھ آتے ہو, قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہو, تو جہنم بھی جیم کے ساتھ ہی ہے. لو سامو. تو یہ انہوں نے ایک کمزور چیز پکڑی ہوئی ہے کہ جی سامنے بٹھا دو, سامنے بٹھا دو, سامنے بٹھا دو. اور آئے دن ان کی طرف سے چیلنج آتا ہے. الحمدللہ میں نے کبھی کسی مولوی کو یہ نہیں کہا کہ اس کو میرے سامنے بٹھا دو. میں نے ہمیشہ جواباً کوئی بات کی, اور میں نے ایک چھوٹی سی شرط رکھی تھی یار کہ تمہارے تو مولوی لاکھوں کی تعداد میں ہے, میں کس کس کے ساتھ بیٹھوں گا. اپنے بڑے سے یا تو ویڈیو بنوا دو یا بڑے کو ہوا لگواؤ اور سامنے لا کے بٹھا لو. میں تیار ہوں. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کو لے آئیں. ہماری اکیڈمی کے دروازے اتوار والے دن ہر بندے کے لیے کھلے ہیں. جو بندیوں کو شوق ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آئیں. اہل حدیث کو شوق ہے تو ساجد میر صاحب کو لے آئیں, اور یہ بھی ان کے شوق کے اوپر. اور اگر آپ سمجھتے ہو یہ بوڑھے ہیں, یہ بیچارے ٹریول نہیں کر سکتے, کوئی ایک اپنا بچہ لانچ کر دیں, لکھ کے نہیں ویڈیو میں کہیں کہ اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت ہے, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار. پھر تو مجھے فائدہ ہے. ادروائز مجھے کیا ضرورت ہے, میں ایک سے بات کروں گا, یہ 1 لاکھ بندہ اور نکال لیں گے.
मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जेल में आए जबरदस्ती धौंस के साथ, अभी यहां पहुंचे नहीं थे तो दूसरी पार्टी ने कहा कि हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है, वो तो राफजी है। पहुंचे नहीं थे अभी तो मेरी करामत जाहिर होगी। एंड यही होता है। फिर मुफ्ती मुनीर साहब ने कह दिया ये कौन सा कि अकेला कोई चला जाए और फाते भी होके आ जाए। मुफ्ती मुनीर साहब ने भी कह दिया, इन्हें कोई उम्मीद थी मुफ्ती मुनीर साहब कोई वफात से पहले कोई वर्ल्ड कप ले आएंगे इनके लिए, उसने तो ऐलान बरात कर दिया। उसने कहा जी वो इंजीनियर से हमें कोई मसला नहीं, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, हमने कोई जवाब देना तो यहां से देंगे। यानी कोई बड़ा फितना नहीं इंजीनियर। और यहां पे भी साद रिजवी साहब ने भी यही कहा है कि उसे ना छेड़ो, वो फिर छिड़ जाता है, हमें अपना काम करने दे, वो अपना काम करेगी, हमारा मद्दे मुकाबले ही नहीं है। वरना ये बड़ा अच्छा मौका था, वो पॉडकास्ट में कहता कि मैं कादियानी हूं, कादियानी नवाज हूं। हालांकि सवाल करने वाले बड़ा गहरा है कि जी वो कादियानियों को सपोर्ट करता है, ये करता है, लेकिन उनको पता था कि ये बेगैरती कर रहा है और अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा तो फिर वो कपड़े उतार देगा हमारे फिरके के। हालांकि उसके बगैर भी मैंने उतारने होते हैं, आगे फिर लावांगा, वो तो मैं नहीं चढ़ना। जिसने गद्दारी की थी मैं नहीं चढ़ना। तो वो कहते हैं मेरे सामने ये बैठ जाए तो मैं उस दिन इसे मानूंगा। अब मुझे बताएं, हाफिज साद रजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने ये अपनी जुबान से बात की है कि मैं इंजीनियर को उस वक्त मानूंगा जब ये मेरे सामने बैठे। अब इस दावे से इनको भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने साथ बोला था कि जड़ियां दा मैदान भी पता लगता है, यानी जवानों का पता चलता है जब वो मैदान में उतरे। ये बात उन्होंने खुद की है, लेकिन इस दफा फिर शेर निकल आया जाए अल्लाह दे फजल। हाँ, किसी प्लेखेज ना रहना। ये कहते रहते थे ना कि जी सामने बिठा दो, सामने बिठा दो, और मैं हमेशा ही कहता था कि अपने बड़े मुफ्ती से वीडियो बनवाओ, ठीक है। लेकिन अब चूंकि बरेलवियों का बड़ा मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब, उन्होंने तो अनाउंसमेंट कर दिया है कि ना मैंने खुद मुनाजरा करना है, ना किसी के हक में वीडियो बना के देनी है, उन्होंने तो लाने बरात कर दिया। अब ज़ाहिर है कि फिर इनके लिए एक मामला एक स्टेप नीचे आ जाएगा। एक स्टेप नीचे आए तो दूसरे नंबर पर फिर साद रिजवी साहब ही बनते हैं, ज़ाहिर है ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हुए, और उन्होंने खुद कहा है कि मेरे सामने ही बैठे। तो साद रिजवी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला के इस चैलेंज को मैं कबूल करने का ऐलान करता हूं, इस ब्राउन पगड़ी के साथ इंशाल्लाह यही पहन के बैठूंगा सामने। और उनकी आसानी की खातिर जो मैंने उनसे गुफ्तगू करनी है, जो मेरा उनसे इख्तलाफ है, जिसकी वजह से वो इस लेवल पे पहुंचे हैं कि मुझे सामने बिठाना चाह रहे हैं जवाब देने के लिए, वो मैं अपना इख्तलाफ एक दफा फिर आज इस वीडियो में रिकॉर्ड करवा दूंगा आपके लिए। और उसके जवाब में जो कुछ आपने कहना है ना, वो बताकर उसका जवाब भी रिकॉर्ड करवा दूंगा। यानी कि पेपर आउट, यही हो सकता है ना, पेपर आउट कर दूंगा। जो मेरा दावा है वो भी रखूंगा, उस दावे में जो आपके बड़ों ने कहना था या आप कह देंगे वो भी मैं बयान कर दूंगा आपकी तरफ से खुद, और उसका जवाब भी दे दूंगा। और फिर जो उस जवाब का जवाब है वो फिर टाइम क़यामत तक जाए। मरे पापे जिंदा काट लो वो कब्रें चू, या कोई मुस्तकबिल को बाबा लाओ तो जो जवाब दवे ना गलाना, वो इंशाअल्लाह ताला मैं आज दोबारा से इनके लिए तोहफा रख दूंगा। पंजतन पाक की निस्बत से 5 गुस्ताखियां मैं इनकी हाईलाइट करूंगा, और पंजतन पाक की निस्बत से जो इन्होंने 5 झूठे दिफा करने होते हैं वो बताऊंगा, और उनके जवाब भी रिकॉर्ड करवा कर पेपर आउट कर दूंगा। अब इन्हें तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने अपने दलाइल पहले इनके सामने रख दिए हैं, और यह भी वादा कि इसके अलावा मैं कोई बात भी नहीं करूंगा, कोई ऐसी दलील नहीं ले आऊंगा जो ये कहेंगे पहले तो दसी नहीं सी। मैं अपने दलाइल अभी सामने रख देता हूं। अब साद रिजवी साहब की जिम्मेदारी है, जिस तरह उन्होंने कहा था ना कि ये जड़ें तो सामने बैठे, साद रिजवी साहब हम तैयार हैं सामने बैठने के लिए। किसी भी इतवार को आप यहां तशरीफ ले आए, अपनी सिक्योरिटी ले आए साथ, और यहां पे सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे। मैं इंशाल्लाह डीपीओ से बात कर लूंगा और आपकी सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त होगा। अपना कैमरामैन ले आए, सामने बैठ के बात करें किसी भी इतवार को जहां आपको आसानी हो। हमारी अकेडमी में राब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिल वक्त यह करें कि चूंकि आपके उस चैलेंज के ऊपर मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा दिया है, आप भी जवाबन जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करवा के कोई टाइम फ्रेम बता दें, एग्जैक्ट तारीख ना बताएं कि कौन सी इतवार को आएंगे, जरा फिर पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। लेकिन आप ये बता दें कि मैं इंशाल्लाह आने के लिए तैयार हूं, और अगर यहां आने में कोई मसला है तो लाइव भी बात की जा सकती है। हमारा लाइव सेशन रोजाना चलता है, सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी 5 दिन इशा की नमाज के बाद शाहिद और बिलाल का जो चैनल है उस पर, वहां पे भी आप लाइव आ सकते हैं। लेकिन ये आखिरी हाल है, पहले तो ये वो जने वाली जो बात आपने की थी ना, तो आप भी जने बने और सामने बैठने के लिए तैयार हो। आपको तो सिक्योरिटी अवेलेबल है, आपके साथ अपने लोग भी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी है, जरा एक पॉलिटिकल जमात के हेड के तौर पर आपके लिए तो कोई मसला नहीं है, मसला तो मेरा है ना। तो आप जेलम अकेडमी तशरीफ ले आए, यहां बैठ के इंशाअल्लाह ताला बात कर लेंगे। लेकिन आना आपने अपनी सिक्योरिटी के साथ है, हुजूम लेकर नहीं आना। उसका तो मतलब होगा कि आप लड़ाई करने के लिए आए, और वो फिर आप आने से पहले ही अपना मुकदमा हार जाएंगे। और यहां जितनी भी आप पब्लिक लाएंगे उनके ऊपर खाम खा फिर FIRs कटेंगी,
मुझे भी बाद में दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि एक आम आदमी जो बेचारा जिसको पता ही को नहीं, बुजुर्गों के पीछे गुमराह हुआ है, उसके ऊपर कोई इस तरह का मुकदमा बन जाए। तो आप आए, मेरी तरफ से ये ऑफर वीडियो में है, और इनके मानने वालों के लिए भी है कि अब साद रिजवी से पूछना है कि तू खुद चैलेंज करके अगर जना है तो फिर भागा क्यों है। और हमारे स्टूडेंट्स ने भी, इनको भी था ना कि मुफ्ती मुनीब साहब वाला तो मसला, हालांकि मुफ्ती मुनीब आज भी इनके प्लेटफॉर्म से तकरीरें कर रहे हैं, पिछले दिनों भी इन्होंने लाहौर में प्रोग्राम किया है, मुफ्ती मुनीब साहब को बुलाया हुआ था, लेकिन चूंकि मुफ्ती मुनीब साहब खुद भी हट के पीछे कि जी मैंने कोई मुनाजरा नहीं करना, हम ये काम नहीं करते, ना वीडियो बना के वो देंगे, चले ठीक है एक स्टेप हम नीचे आए हैं, ये इन्होंने खुद कहा है। और ये पता है इसने क्यों बात की है? इसे पता था कि सामने नहीं बैठेगा, इस वजह से इसने ये बात की है। इसे क्या पता था कि इस दफा शेर निकल आएगा, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाह ही कोई नहीं।